امریکہ میں اقتدار کی منتقلی آج نو منتخب امریکی صدر کی حلف برداری کچھ دیر بعد ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کی صدارت سنبھالیں گے۔ پاکستان کی نمائندگی کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی امریکہ پہنچ گئے۔ چین کے نائب صدر اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ تقریب حلف برداری میں 5 لاکھ مہمانوں کی آمد متوقع ہے۔ وائٹ ہاؤس سے 3 کلومیٹر تک علاقہ بند کر دیا گیا۔ واشنگٹن میں درجہ حرارت -11 ڈگری تک ریکارڈ کرنے کا امکان۔ مشرقی وسطی میں جنگ بندی معاہدہ ہماری کامیابی ہے۔ جنگ بندی معاہدے سے خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں ریلی سے کہتے ہیں سرحد سے دراندازی کو روکیں گے، امریکہ کو بدعنوان سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے، اقتدار میں آ کر امریکی سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے۔ ٹک ٹاک بحال ہو چکا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ امریکہ کو ٹک ٹاک کی نصف ملکیت حاصل کرنی چاہیے۔ امریکی سرزمین پر موجود تمام جرائم پیشہ تارکین وطن کو نکالیں گے۔ ملک بھر میں 20,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، کسی مدرسے کو بند نہیں کیا جا رہا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال، سوال کیا القادر ٹرسٹ کے لیے زمین کس بنیاد پر دی گئی؟ کیا ضرورت تھی بانی پی ٹی آئی کو ایک کاروباری شخص کو مالی فائدہ دے کر ٹرسٹی بنانے کا؟ ایسی بات نہ کریں، ہمیں سیرت سے کچھ مسئلہ ہے یا کسی ادارے سے۔ اس کے علاوہ ایکس پر اپنے بیان میں کہا حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے جواب میں اپنا موقف تیار کر لیا ہے۔ اس کی خبر کوئی صداقت نہیں کہ یہ خبر اور اس میں بیان کی گئی تمام تفصیلات بے بنیاد ہیں۔ ملک کیوں بنا تھا اور کس لیے بنا تھا؟ اس کا نعرہ لا الہ الا اللہ تھا۔ پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ اجلاس سے خطاب، کہا کہ اگر بانی پاکستان تحریک انصاف کے صحت تعلیم جیسے ادارے نہ ہوتے تو غریب لوگ کہاں جاتے؟ ایک شخص کو القادری یونیورسٹی بنانے پر 14 سال کی سزا دی گئی۔ ایک ایسے جرم میں بانی پاکستان تحریک انصاف کو سزا سنا دی گئی جس میں ان کو ایک پائی کا فائدہ نہیں ہوا۔ بشرا بی بی کو سزا دینا انتہائی زیادتی ہے جو کہ ٹرسٹی ہونے پر دی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے 7 روز کا وقت ہے، حکومت کے پاس کمیشن نہ بنا تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بولے 190 ملین کرپشن کیس نہیں ہے بلکہ ٹرسٹ کا کیس ہے۔ پروسیکیوشن ثابت نہیں کر پائے کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی کرپشن کی ہے۔ مزید بولے حکومت کہہ رہی ہے کمیشن نہیں بن سکتا، کمیشن تو ہر جگہ اور موقع پر بن سکتا ہے۔ آرمی چیف سے ملاقات سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ہوئی۔ اگر کوئی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کرے تو خوش آمد ہے، بانی پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جھوٹ کا پلندہ بنایا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ القادری ٹرسٹ کیس کی سزا کے خلاف ہم اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے۔ حسن نواز سے پوچھا جائے کہ وہ 40 ارب روپے برطانیہ کیسے لے گئے؟ 6 ماہ گزر چکے ہیں، پبلک ڈیولپمنٹ سینٹر میں کوئی کام نہیں ہو سکا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد جمہوریت کی سربلندی اور آئین و قانون کی حکمرانی ہے۔ آزاد عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ آخری سانس تک لڑائی کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے امور اور قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر حفاظتی اقدامات کے حوالے الگ الگ جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی شاہراہیں اور موٹر ویز قومی ترقی اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔
मुल्क भर में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। अलावा अजी हज 2025 की तैयारियों का जायजा इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। हुजाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाई जाएगी। मैं ये समझती हूँ कि जब आपके सामने कोई पोस्ट आए, कोई रील आए, कोई ऐसी चीज आए तो अपनी मैं ये नहीं कहती कि मुझे सपोर्ट करो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अपने मुल्क को अपनी नजरों के सामने रखना। ये मुल्क हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है। इस धरती से वफादारी हो सकती है, गद्दारी नहीं हो सकती। मेरी हुकूमत हो ना हो, ये मुल्क मेरा ही है। ये नहीं कि मेरी हुकूमत है तो मुल्क बहुत अच्छा है, मेरी हुकूमत नहीं है तो बाहर निकलो और आग लगा दो और जला दो और सर फाड़ दो और पेट्रोल बॉम्ब चला दो। ये नहीं हो सकता। इस मुल्क को आपने एक ही नजर से देखनी है और वो है ये धरती माँ है हमारी, इसको माँ की नजर से देखना है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप में से कोई बच्चा भी गाली गलोच, पगड़ियां उछालना, झूठ बोलना, झूठ का यकीन करना, कोई बच्चा अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाना तो दूर की बात है, मेरा कोई बच्चा भी इस बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। हमारी मुल्क हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। और शोहदा हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी हो, वो सब हमारी फोर्सेस हैं। आपको कभी मुश्किल आती है तो आप पुलिस को आवाज देते हो, पुलिस आपकी मदद के लिए आती है, वो जैसी भी है, उसमें कमियां हैं, कोताहियां हैं, लेकिन वो आप ही की फोर्स है, आपकी मदद के लिए आती है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन। ऐसा नहीं हो सकता मेरी हुकूमत नहीं तो आग लगा दो, तोड़ दो, मेरी हुकूमत हो या ना हो, ये मुल्क मेरा ही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डेरा गाजी खां में हुनर स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहती हैं हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम देने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज जेलों में पड़े बच्चों को पूछने वाला कोई भी नहीं, बहकावे में आने वाले जेलों में बैठे हैं। अगर सिफारिश पर स्कॉलरशिप दिया हुआ तो इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई केस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात और हुकूमत के हक में झुकाव को जाहिर किया। आदिल बाज़ई कभी भी नून लीग के रुकन नहीं रहे, मगर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नून लीग के सरबराह की बात पर यकीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 27 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। अरकान की रुकनियत माली गोशवारों की तफसीलात जमा कराने पर बहाल की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली कासिम अली गिलानी, तारिक बशीर चीमा समेत 6 अरकान की रुकनियत बहाल की गई है। पंजाब असम्बली के 14 अरकान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 5, जबकि सिंध असम्बली के 4 अरकान की रुकनियत बहाल की गई। क्या बलोचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक सारा इलेक्शन ही गलत था? फॉर्म 45 और 43 अगर फर्क तो कोई एक तो सही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात मुबैना धांधली के खिलाफ पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समात। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एडवोकेट हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतालिका फोरम पर जाना चाहिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि हामिद साहब आप आइंदा समात पर तैयारी के साथ आएँ। अदालत ने एडवोकेट हामिद खान को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के लिए 8 रुकनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच समात करेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल होंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बेलाल भी बेंच में शामिल होंगे। 8 रुकनी आईनी बेंच 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात करेगा।
लोयर कुरम में बंगन के करीब काफिले पर हमले में मुलविस शरपसंदों की निशानदेही कर दी गई। पुलिस ने 19 शरपसंदों के खिलाफ FIR दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। सरकारी जराये के मुताबिक शरपसंदों की तलाश के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस की जेर निगरानी सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस सपोर्ट के लिए मौजूद है। अमन माहदे के मुताबिक पूरे कोरम से मरहलावार हथियार जमा किए जाएंगे और तमाम कौमी बंकर्स को भी तोड़ा जाएगा।